Hello students, welcome back. So this is your Kondabettu sir. So in this video, we will see 2 marks numericals on capacitors. So 2 marks problems ನೀವು ಕೆಲವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ capacitors ನೋಡೋಣ. So first ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ a capacitor of 20 microfarad is charged to a potential of 10 kilovolt antana. Find charge accumulated on each plate of a capacitor. So here given C ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ 20 microfarad. Potential V ಕೊಟ್ಟಾನ V is 10 kilovolt. You are required to find charge on each plate anle ಅಥವಾ just charge ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. So C is equal to Q by V ada. Therefore Q is equal to C into V. Substitute ಮಾಡ್ರಿ. C is 20 into 10 raised to minus 6. ಆಮೇಲೆ V 10 kilovolt ಅದ 10 into 10 raised to 3. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 into 10 200 ಆಗ್ತದ into 10 raised to minus 3. ಸೊ ಇದು -3 ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 0.2 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ Q is equal to 0.2 ಕೂಲಂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ capacitance of a parallel plate capacitor having circular disc of radius. So circular disc ಅದ radius is 5 cm each. Separation between plates is 1 mm ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗಿವನ್ ಏನ ರೇಡಿಯಸ್ r ಕೊಟ್ಟಾನ 5 cm ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 raised to minus 2 meters. Separation between plates 1 mm ಅದ ಅಂದ್ರೆ 1 into 10 raised to minus 3 meters. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಾನ. ಏನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ capacitance C is given by A epsilon naught by D. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ pi r square into epsilon naught by D. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Pi is 3.142 r square. R is 5 into 10 raised to minus 2. 5 into 10 raised to minus 2 bracket square. Epsilon naught is 8.854 into 10 raised to minus 12 whole divided by D. D ಎಷ್ಟದರಿ 1 into 10 raised to minus 3. Simplify ಮಾಡ್ತೇನೆ. You will have the answer. 3.142 square ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 into 10 raised to minus 4 into 8.854 into 10 raised to minus 12 divided by 1 into 10 raised to minus 3. So simplify ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you will have C is equal to. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ 3.142 into 25 into 8.854. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 695.48 ಇಂಟು ಪವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -12 -4 ಅಂದ್ರೆ -16 divided by -3 ಅದ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to minus 13 ಆಗ್ತದೆ. 10 raised to minus 13. ಸೊ 1 0 ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. therefore I will have 69.54 into 10 raised to minus 12. 69.54 into 10 raised to minus 12 units is farad, or you can write it as 69.54 10 raised to minus 12 ಅಂದ್ರೆ picofarad ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು.
Third ತೊಗೊಂಡ್ರೆ two capacitors of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. Calculate total battery voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದಾವ connected in series. So diagram ತಗೋತೇನೆ. So two capacitors are there connected in series across a battery. So connected in series. So ಇದು C1 ಅಂತೇನೆ 6 microfarad. ಆಮೇಲೆ ಇದು C2 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ 12 microfarad. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. ಅಂದ್ರೆ V1 2 volt ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. V2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. V2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Calculate total battery voltage ಅಂತಾನೆ you are required to find V. ಈಗ so first ನಾ V2 ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ. ಆಮೇಲೆ total voltage V will be V1 plus V2. So we know that in a series charge remains same, correct? Series ittandre charge remains same across each capacitor. Charge remains same. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು charge across first capacitor is equal to charge across second capacitor, that is Q1 is equal to Q2 ಅಂತ. ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ Q is equal to C into V. So I can write it as C1 V1 is equal to C2 V2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ V2 ಸಿಗ್ತದೆ. C1 is 6, V1 is 2, C2 is 12. ಸೊ ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 10 raised to minus 6 ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವ ಇಂಟು V2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರೆ 6 into 2 12, ಇದು 12 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ is equal to V2. ಸೊ therefore V2 is equal to ಏನೈತ್ರಿ 1 volt ಅಂತ. ಸೊ V2 is equal to 1 volt. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V will be equal to V1 plus V2. ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವ. You have 2, V2 ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ 1. ಸೊ V is equal to 3 volt ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ V is equal to 3 volt. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಇದು ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ equivalent capacitance between X and Y. ಸೊ equivalent capacitance ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದಾನೆ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನದರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C1, 3 ಏನದರಲ್ಲ ಇದು C2 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ, 5 ಏನದ ಇದು C3, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ 10 ಏನದರಲ್ಲ ಇದು C4. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C1, C2, C3 these 3 are in parallel. C1, C2, C3 ಮೂರು ಎದುರಾಗದವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ ಏನದ ಇದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು C4 ಎದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ effective capacitance of C1, C2, C3. I will write it as C1, 2, 3 ಅಂತೇನೆ. ಮೂರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ ಅದಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ you will have C1 plus C2 plus C3. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 2 plus 3 plus 5. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ get 10 microfarad. 10 microfarad. ಈಗ ಇದೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಿಡದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ C1, 2, 3, ಇದು C4 ಅಂತ ಇಟ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದು 10 microfarad ಅದ, ಇದು 10 microfarad ಅದ. ಸೊ ಎರಡು ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C ಅಂತೇನೆ. ಸೊ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ 10 into 10 divided by 10 plus 10. So this is equal to 100 divided by 20. So 100 divided by 20. So you'll get 5 microfarad. 5 microfarad.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 500. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಿತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ CS ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ C by N ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ 2 ಅದಾವ. ಸೊ ನಾ C ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದ್ರೆ 10/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ CP ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N ಇಂಟು C ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. CP ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N ಇಂಟು C. ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗಿದ್ರೆ N ಇಂಟು C, ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ C by N. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ 5th one. Determine equivalent capacitance of the network if each capacitor is of capacitance 10 microfarad ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಮತ್ತು D ಅದ. ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದು 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದಾವ. ಸೊ 500 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and D ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜೋಡ್ಸ್ಯಾನವ A ಮತ್ತು D ನಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು C1, C2, C3, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನದ ರೀ, ಇದು C4. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದಾವ. A ದಿಂದ D ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ರೂಟ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 3 ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗ ಅದಾವ. ಇದೇನದಲ್ಲ ಇದು 2ನೇ ರೂಟ್, ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಯಾವ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ, C1, C2, C3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. C1 2 3 ಇದು 10 ಅದ, ಇದು 10 ಅದ, ಇದು 10 ಅದ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿರೀಸ್ C by N. ಸೊ C ಅಂದ್ರೆ 10, N ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ, 3 ಅದಾವ. ಸೊ C1 2 3 is 10 by 3 or you can say 3.33 microfarad. 3.33 microfarad. ಆಮೇಲೆ ಇದು C4 ಒಂದ ಅದ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ C1 2 3 ಇದು ಆಮೇಲೆ C4 ಇವೆರಡು ಎದುರಾಗದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದೊಳಗೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and D is C1 2 3 ಪ್ಲಸ್ C4 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 3.33 ಪ್ಲಸ್ 10. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 13.33 microfarad. 13.33 microfarad is the answer. Clear adari? This is 5th one. Next 6th ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 capacitors 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are connected such that second and third are in series and first one is in parallel. So second ಮತ್ತು third ಇವೆರಡು series ಒಳಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೇನೆ, ಇವೆರಡು series ಒಳಗ ಅದಾವ. ಸೊ 2 microfarad ಮತ್ತು 3 microfarad series ಒಳಗ ಅದಾವ. ಇದು C2 ಅಂತೇನೆ, ಇದು C3 ಅಂತೇನೆ. and first one is in parallel with this. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದೇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಅದ. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಬೌವ್. ಇದು C1, ಇದು 1 microfarad C1 ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ. You are required to find effective capacitance of this A, B. Effective capacitance ಅಂದ್ರೆ CAB ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಮತ್ತು B ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ?
ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೂಟ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೆಳಗಿನ ರೂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ C2 ಮತ್ತು C3 ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು C2 and C3 ಆರ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ. C23 ದಟ್ ಈಸ್ C2 into C3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C2 plus C3. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ ಅದ, ಅದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ C23 ಕಂಡಿಡದ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. 2 into 3 divided by 2 plus 3. So this is equal to 6 by 5. 6 by 5 solve ಮಾಡ್ರೆ you will get 1.2 microfarad. 1.2 microfarad. ಆಮೇಲೆ CAB. ಸೊ CAB ಏನಾಗ್ತದೆ, C23 ಮತ್ತು C1 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ C23 ಪ್ಲಸ್ C1. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. 1.2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2.2 microfarad. 2.2 microfarad. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? C23 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ, CAB 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆದು ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ರಿ.